میرے پاکستانیوں وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی وہ سعودی عرب آج کل بڑا چاہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ پاکستان کا جو سو کالڈ میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, یہ اپنی طرح کا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ارینجمنٹ ہے. بہت سو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, کسی کی پھٹی رہ گئیں. بن سلمان ایک کاروباری عملی پسند رہنما, یہ کارکردگی دیکھتا ہے, ڈالر کے بدلے ڈالر منافع, اور انویسٹ وہاں کرتا ہے جہاں انہیں ملے. یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہندوستان میں جو چوتھی بڑی معیشت بن رہا ہے. اب بھارت میں دیکھیں ٹیکنالوجی, پیٹرو کیمیکل, آرامکو, یہ سارے اربوں ڈالرز کے حقیقی معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہاں پاک فوج کی ڈیلز لیبیا, سوڈان آپ کو راؤٹر سے نظر آتی ہیں, کبھی ترکی سعودی عرب کا دفاع نظر آتا ہے, لیکن ملتا کچھ بھی نہیں. سعودی عرب مشکل میں ساتھ دے رہا ہے مگر ہمارے ملک میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں پچھلے 10 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے. تو پاکستان کے اچھے دوست ہونے کے ساتھ, پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہونے کے ساتھ, پاکستان کو چاہیے کہ ورکر بھی انڈیا کے مقابلے میں ہمارا زیادہ ہونا چاہیے, ہر چیز میں ہمیں پریفرنس ہونی چاہیے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر پاکستان کی بہت زیادہ ریلیونس ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. کیونکہ چوکیدار کے ساتھ تجارت نہیں ہوتی, اپنے گھر کے باہر کھڑے گارڈ کے ساتھ آپ کبھی اسے غلے پہ نہیں بٹھائیں گے. چائنا کو یہ قرضہ واپس کرنے کے لیے ہم نے IMF سے درخواست کر دی. سعودی عرب سے بات کر رہا ہے اس وقت. اسینشلی پاکستان کی جو غیر ملکی کچھ ادائیگیاں ہیں قرضوں کی, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ لون, وہ بڑھنے جا رہی ہیں. اور 10 بلین ہمیں مزید دے دو کیونکہ ہم اس وقت سخت پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. MBS کہتا ہوگا کہ یار تم کس طرح کے غریب. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. ایران اور امریکہ میں بڑھتے تناؤ کے بیچ بھارت بھی لگاتار مدھیہ پورو کے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں, اور اسی بیچ بھارت کے راشٹریہ سرکشا صلاحکار اجیت ڈوبال سعودی عرب پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے سعودی عرب کے ودیش منتری پرنس فیصل بن فرحان کے ساتھ لمبی بات چیت کی. اس ملاقات کو اس لیے اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ تناؤ کے وقت میں بھارت اپنے سب سے بھروسے مند ساجھیداروں کے ساتھ لگاتار سمپرک بنائے ہوئے ہیں. ریاض میں ہوئی اس بیٹھک میں بھارت اور سعودی عرب کے رشتوں کو اور مضبوط کرنے پر بات ہوئی. دونوں نیتاؤں نے اس بات پر چرچا کی کہ بدلتے حالات میں دونوں دیش کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف کو, جنرل صاحبان کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ان کی سائڈ پہ ہوں یا ان کے خلاف ہوں, لیکن جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے یہ ان کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہے. وہ کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے یا چاہتے ہوں گے کہ اس قسم کی سچویشن میں پھنس جائیں. پوسچرنگ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے, ایکچوئل کامبیٹ ایک اور قسم کی چیز ہے. اس کی پھر ایک لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں, نہ صرف اس کی وار امپلیکیشنز ہیں بلکہ اس کی پاکستان ایران کے تعلقات کے لیے بھی امپلیکیشنز ہیں. پاکستان نے تو سارا کا سارا جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, جس چیز کو سیل کیا ہے وہ یہ کہ ایران ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, ہمیں ایران کے اندر اسپیس حاصل ہے اسٹریٹجک, اس اسٹریٹجک اسپیس کو ہم آگے استعمال کر رہے ہیں امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے یا امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہی ان کی مین پلانک ہے. پھر پاکستان کے اندر کی بھی انٹرنل پالیٹکس اس طرح سے پلیسڈ ہے کہ اگر پاکستان اس جنگ میں ایران کے سامنے صف آرا ہو جاتا ہے تو اس کی پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی امپلیکیشنز ہیں. اس لیے یہ جو بھی چیز ڈیولپ کر گئی ہے گزشتہ چند گھنٹوں میں, جس کا خطرہ تھا کہ ڈیولپ کر سکتی ہے, یہ ایک بڑی پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے لیے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے. اور اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں پتہ چلے گا کہ اس صورتحال کو اب پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کرتی ہے. دس از امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکینٹ چیز ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. انڈین لیڈرشپ اس وقت ظاہری بات ہے بہت زیادہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو کیسے مارجنلائز کرنا ہے, کیسے ارریلیونٹ کرنا ہے. اس کے اوپر کافی انہوں نے کام بھی ظاہری بات ہے کیا ہوا ہے, وہ آئندہ بھی کر سکتے ہیں کام اس پہ کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو سارے کا سارا جو فیکٹر ہے نا, اس کو ظاہری بات ہے سمجھنا ہوگا. دس از سو سگنیفیکینٹ, میں آپ کو بات بتاؤں یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. دوسری, انڈیا سعودی عرب کے اپنے بھی اکنامک ریلیشنز بڑے مضبوط ہیں. بائی لیٹرل ٹریڈ $42 بلین ہے, ٹھیک ہے جی.
और इंडिया की एक्सपोर्ट को $12 अरब है, इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो $30 अरब है। सऊदी अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए सऊदी अरब दूसरा बड़ा है ट्रेडिंग पार्टनर। और फिर एनर्जी डोमिनेंस भी सऊदी अरब के पास है, टॉप रिलायबल सप्लायर है क्रूड ऑयल का, एलपीजी का इंडिया को। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इंडियंस समझते हैं कि हमें अपनी वो रखनी चाहिए, जो जैसे बोलते हैं ना एक अपनी पोजीशन रखनी चाहिए कि हमने किधर कैसे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये दोवल साहब ने सऊदी अरब का फ्रंट ले लिया है, इसको भी थोड़ा स्टडी करें। वाई दोवल इज विजिटिंग सऊदी अरेबिया, जबकि जयशंकर ने भी हाल ही में दौरा किया है उसका पूरे तमाम जीसीसी ममालिक का माइनस सऊदी अरेबिया, और इन्होंने ये कहा होगा यकीनन कि आप यू कीप इट, आप इससे थोड़ा दूर रहें, इसको मैं विजिट करता हूं, ये जरा ज़हन में रखिएगा। उन्होंने पक से कहा होगा कि जनाब ये मुझे मौका दें, मैं इनको विजिट करता हूँ, मैंने इनके साथ करीब होना चाहता हूँ, आप जो है वो मुझे इस चीज का मौका दें। और वही हुआ, उन्होंने कहा ठीक है भाई दूसरी जगह जो हम नहीं आते आ गए। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, ये अपनी तरह का एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का अरेंजमेंट है। बिकॉज अगर पहले तो असर हाजिर में मुल्कों के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होते ही नहीं है। हिंदुस्तान की एग्जांपल देख लें, उनकी बड़ी पॉलिसी क्लियर है कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो एक नेशनल आर्मी है, एक नेशनल एसेट है, और वो कहीं और किसी और के डिफेंस के लिए जंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। वरना हिंदुस्तान के कमर्शियल इंटरेस्ट, ट्रेड रिलेशन और बाकी तमाम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो इसी तरह से इस खत्ते में है। हमसे भी शायद बढ़ के उनके रिलेशनशिप हैं, ट्रेड इंटरडिपेंडेंस है सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, कतर के साथ, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इस किस्म की कोई कमिटमेंट दी ही नहीं। कभी किसी के जहन में ये बात आने भी नहीं दी कि हम इस किस्म का कोई रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होते भी हैं ममालिक के दरमियान, जैसी 19वीं सदी में रहे हैं, ये 20वीं सदी की शुरू में थे, जिसके नतीजे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, तो वो म्यूचुअल होते हैं। म्यूचुअल का मतलब यह है कि फिर सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए आना होगा। लेकिन सऊदी अरब ना तो कर सकता है पाकिस्तान की मदद हिंदुस्तान के खिलाफ, ना ही सऊदी अरब की कोई इंक्लिनेशन होगी कि अपने इतने बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ आके पाकिस्तान की खातिर वो लड़ाई लड़े। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का अरेंजमेंट है जिसपे पाकिस्तान सिर्फ इसलिए फंस गया है कि वो इकोनॉमिकली सॉवरेन नहीं है और वो सऊदी अरब के ऊपर बहुत बुरी तरह से अपनी माशी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, और उसने इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में अपनी सॉवरेनिटी और अपने हाथ काट के सऊदीज के हवाले कर दिए। और ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बहरहाल सऊदी अरब मुश्किल में साथ दे रहा है, मगर हमारे मुल्क में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। हालांकि अगर आप देखें तो इंडिया में पिछले 10 सालों में $25 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और ज़्यादातर अशयाए खुर्दनोश वो भी जा रही हैं इंडिया से मुत्तहिदा अरब अमारात को और सऊदी अरब को। तो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त होने के साथ, पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा होने के साथ, पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी अशयाए खुर्दनोश हमारी भी ज़्यादा जाए, इंडिया के मुकाबले में हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। अपने पाकिस्तान के फाइटर जेट को हम लेके गए हैं सऊदी अरब। हमारे बेहतरीन आला ऑफिसर जो हैं वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में महारत रखते हैं, उनको हमने भिजवा दिया वहाँ पे। अब यमन ने ये धमकियाँ दी हैं, उन्होंने ये नाकाबंदी वगैरह कर दी है, ये नाकाबंदी की ही बराबर है। सऊदी अरब ने उसकी मजम्मत की, और आगे अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर यमन में कूदेगा, और यमन आप जो भी समझे एक इस्लामी मुल्क है। साथ ही साथ उन्होंने सऊदिया से गुजारिश कर दी है कि लंबी चौड़ी मराहत भी आप दें, जो कर्जे हमने आपसे ले रखे हैं 5%, 6% पे उसको 1% करें, फिर जो हमने कवायद व ज़वाबित जो शराइत मानी थी उनमें तखफीफ करें, क्योंकि हम तो मर गए, गरीब गुरबे हैं, खैरात मांग रहे हैं, भाई मेहरबानी करो, और 10 बिलियन हमें मजीद दे दो, क्योंकि हम इस वक्त सख्त प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर हमें ये 10 बिलियन ना मिला तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे भाई। मईशत हमारी पहले ही बर्बाद है, तनख्वाहों के पैसे नहीं हमारे पास, और दरवाजे पर जंग दस्तक दे रही है। अब ये सूरत हाल है। देखें अल्लाह ताला कैसे कैच 22 पे लाता है, इसी से समझ जाएं, इशारे को समझें कि अल्लाह ताला तोप से मच्छर नहीं मारता, वो
हालात ऐसे क्रिएट करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।